ஒல்லல் என்ன சொல்லியிருந்தாரு, 1000 பேர் ஒருத்தர் பேசியிருக்கிறீங்களே, நான் 1000 பேருக்கு கூப்பிட்டு வர்றேன், எந்த ஒன்றும் புடுங்க முடியாது, பார்க்குறீங்களா? பண்ணுங்க, கடை வச்சுட்டு கொஞ்சம் பைசா குத்திட்டு நம்மளுக்கு சாவடிச்சிடுங்க, கடை கூட பிடிங்கன்னு போயிடுங்க. பைசா கொஞ்சம் குத்துருங்க. எம்எல்ஏ காங்கிரஸ் பார்ட்டிக்கு நான் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், கொடி ஏற்றுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். எனக்கு பைசா குத்துட்டு சொல்லு, கடை இந்த அடிச்சிட்டு சொல்லு. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ. JCB ಅವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು 10 ಅಂಗಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್. ಸರ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೋಟಿಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ರೀಸನಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಬರೀ ಒಂದು 25% ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 70% ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಸಂಡೇ ಟೈಮು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಎಲ್ಲ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯರ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾ, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಿಯರ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ನಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ದಂತೆ ಯಾರ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ದು ಯಾರ್ದು, ಯಾರ ಮನೆ ಇದು, ಯಾರ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಪಬ್ಲಿಕ್ದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓನ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂಥರ ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಲ್ಗರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಗಲೀಜ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಅದು ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಅದೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಯಾರಾದ್ರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರವ್ರ ಪೇಯ್ನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಒಂಥರ ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಒಂಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ನೋವಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ನೋವಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಫರ್ದರ್ ಇವಾಗ MLA ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಗಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸುಮಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಂಗಡಿಗಳಿಟ್ಟು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಡನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಇದೇನೇ ಜಾಗ, ಗೋಡನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ತಾಗಿದ್ರು, ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ತುಂಬ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದ್ಸರಿ MLA ಮೇಡಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಪಾಟ್ನ. ಅವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಡಿಮೆ, ಇವಾಗ ಯಾರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಟ್ರಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿಡಿಯೋನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋನು ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೇಡಮ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬರೀ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಕೈ ಮುದ್ದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀವೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. வாக்குமூலம் இருக்குது, எல்லாரும் மார்க்கெட்டு சேர்ந்து வாங்குவான்னு சொல்லி இருக்குது. யார் சொன்னது? ரூபா மேடம் வீடியோவோட இருக்குது. என்ன ஹிந்தியில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. நான் ஹிந்தியில் தான் பேசினேன் உங்ககிட்ட. ஏன்னா இங்கே வந்து ரொம்ப அனாவசியமாக பேசியிருந்தாங்க. நான் அங்கேருந்து இங்கே வரலன்னு. யார் பேசிட்டு? ஒல்லல் என்ன சொல்லியிருந்தாரு, 1000 பேர் ஒருத்தர் 1000 பேர் ஒருத்தர் பேசியிருக்கிறீங்களே, நான் 1000 பேருக்கு கூப்பிட்டு வர்றேன், 1000 பேருக்கு நான் கூப்பிட்டு வர்றேன், எந்த ஒன்றும் புடுங்க முடியாது, பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். நான் நம்ம இங்கே வியாபாரிங்க ரவுடிசம் பண்ணுறதுனாக்கா 45 இயர்ஸாக இருக்க மாட்டோம். நம்ம என்ன யாருக்கன்னா கேளுங்க நம்மளை பற்றி, யாருக்கன்னா சின்ன ஒரு ஃபால் இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு. லேடிஸ் ஆகட்டும், நான் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவன், லேடிஸ் ஆகட்டும், ஜென்ஸ் ஆகட்டும், யாரன்னா அந்த மாதிரி இங்கே இதெல்லாம் வியாபாரிங்க மார்க்கெட்காரருக்கு இருக்கிறாங்க, நான் எப்படிப்பட்டவன்னு கேளுங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி அனாவசியத்தான கூட்டத்தில் வந்து கலீஜ் பேசு நம்ம கேட்டுக்கிறது நம்மளுக்கு அது பிடிக்காது. இது தேவையா? இது வந்துட்டு எங்களுக்கு கிரவுண்ட் கொடுத்தது. அந்த கிரவுண்டுக்கு ரெண்ட் 60 ரூபாய் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த டைம்ல. இல்லை அது நம்ம கிடையாது. 60 ரூபாய் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, நம்ம கிடையாது.
60 ரூபாயிலேருந்து இப்போ 6000 ரூபாய் ஆனாக்கா இது எந்த ஒரு நியாயம்? அதனால தான் எங்கள்னால கட்ட முடியலம்மா. ஏன்னா நீங்கள் வாடகை 10% போட்டதுனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுத்தாக்கா இங்கே பிஸ்னஸ் இல்லை. நான் வண்டியாக தான் இருக்குது மார்க்கெட்டில், எல்லாம் கோல்டன் போட்டு வாழ்ந்துருக்கிறாங்கோ அப்படின்னு சொன்னேன் நான். இந்த கோல்டன் இருக்கும்போது அவங்க மட்டும் எப்படி 10% வாடகை கொடுத்துட முடியும்? அதனால நான் எல்லார் சார்புகளில் நான் கேட்டேன், எனக்கும் அது கெயின் இருக்குது, அவங்களுக்கும் கெயின் ஆகட்டும். 100% போட்டுக்கிறது 60 ரூபாய் 6000 ரூபாய்னா 100% அது நாங்கள் ஒரு 50% பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன். சரி, நீங்கள் எல்லாரும் வந்துட்டு கூட வந்து நானும் கமிஷனர் இருக்கும்போது வந்து பேசுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான் வந்து பேசுறதுக்காக இங்கே பார்த்தேன். நான் ஒருத்தர் இல்லை, அவங்கவுங்க ரொம்ப கஷ்டம். இங்கே மார்க்கெட்டில் ரொம்ப கஷ்டம். அவங்கவுங்க பிஸியில் அவங்கவுங்க இருக்கிறாங்க, யாரும் ஒன்றும் சேர முடியல. சரி சரி, நான் எடுத்த பேச்சு எந்த நீங்கள் கம்மி பண்ணியிருந்தாக்கா நான் சொன்ன பேச்சுக்கு நீ தாழ்த்தமான முறையில் கேட்டு நிற்கிற, நல்ல முறையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒஸ்திக்கு நீ எனக்கு கம்மி பண்ணியிருந்தாக்கா ஒன்றா வந்துட்டு கம்மி பண்ணி போயிருக்குவாங்க. யாரு? எல்லாருமே. சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னதான் பை? என்னதான்னாக்கா யாரை மீட் பண்ண போறீங்க நாளைக்கு? மேடம் என்ன சொல்கிறாங்கோ, அவங்க விஷயம் கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவோம், சோறு போட்டாலும் தூங்கும். சார் இது வந்து கடை காலைல 6 மணிக்கு வந்து எல்லாம் இஷ்டிக்கிறாங்க சார். 3 நாள் கடை இஷ்டிருக்காங்க. ப்ரியர் இன்டிமேஷன் கிடையாது, எந்த நோட்டீஸ் கொடுக்கல. சண்டே வேறு இது. காலையில் 6 மணிக்கெல்லாம் வந்து 3 நாள் கடை இஷ்டிருக்காங்க. நீங்களே பார்க்கலாம், இங்கே இந்த கடை வச்சுருக்காங்க, இந்த பக்கம் எல்லாம் கடையெல்லாம் எல்லாம் ஃபுல்லாக வச்சுருக்காங்க. யாருக்கும் இன்டிமேஷன் இல்லை. ஏன்னா இத்தனை ஃபேமிலியை வாழ்ந்துங்க, எல்லாரும் வாடகை கட்டிட்டு எல்லாம் இருக்கிறாங்க. முனிசிபாலிட்டி கடை தான். அப்போ முன்னே வந்து தாஸ் பீரியடில் ஆக்ஷன் விட்டு எடுத்துக்கிறான். ஆக்ஷன் விட்டு எடுத்து தான் கட்டியிருக்கிறது. எல்லாம் பர்மிஷன் லெட்டர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லார்ட்டையும் இருக்குது. யார் இடிச்சுக்கிறது எல்லாமே என்னங்க யார் இடிச்சுது? முனிசிபாலிட்டிங்க கமிஷனர் அமிச்சாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஜேசிபி வந்து இடிச்சிச்சு, ஜேசிபி வந்து இடிச்சாங்க. கேட்டால் வந்து கமிஷனர் சொல்லி அமிச்சாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நமக்கு தெரியல. இப்போ எல்லாரும் பாருங்க, இவ்வளோ பேர் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாருமே. இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யாருக்கும் ப்ரையாரிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்களா? இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை சார். எப்படிங்க சார் இன்டிமேஷன்லாம் எப்படி இடிக்கலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அது சொல்லணும் இல்லைங்களா? எதுவுமே சொல்லலை. நாங்கள் 4 வாடி எடுத்துக்கிறோம் சார். நாங்கள் 4 வாடி டெய்லி வாடி கட்டிட்டாங்க. அப்புறம் மாதம் 100 ரூபாய், இப்போ மாதம் 5000 ரூபாய். நாங்கள் எப்படி சார் நாங்கள் கட்டுறது? எங்களுக்கு யாரும் சப்போர்ட் இல்லை. நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு நியாயம் கிடைக்கணும் சார். இதெல்லாம் வந்து அதை நம்பி தான் எல்லாருக்கும் நீங்க வந்து சார். கருத்து சொல்லுங்க. வந்து வள்ளல் முன்சாமி வாடகைலாம் கம்ப்ளீட் கட்டுன்னு சொன்னார். வாடகை கட்டணும். இப்போ திரும்பி மார்க்கெட்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ரோடில் இருக்கிற பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கிற ரெண்டு இங்கே போட்டுக்கிறாங்க. இங்கே வந்து ABCDயில் இருக்கிறோம். நாங்கள் நம்மளுக்கு வந்து வாடகை கொஞ்சம் கம்மி போடுங்க, நாங்கள் கிளியர் பண்ணுறோம். கட்டுறதில்லை. இது ஆல்ரெடி வந்து நம்மளுக்கு 2 கிரவுண்ட் தான் கொடுத்துக்கிறது. பில்டிங் எல்லாம் நாங்கள் கட்டிக்கிறது. இது 10,000 ரூபாய் டிபாசிட். அப்போ டிபாசிட் பண்ணி இப்போ பில்டிங்கை கட்டிட்டு இப்போ நாங்கள் வெளியே போகணுன்னா நாங்கள் எங்கே போகிறது? இல்லை இன்றைக்கி வேறு சண்டே, இல்லை ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்து எங்களுக்கு டைம் கொடுத்துருந்தா நம்ம உள்ளே இருக்கிற பொருளுக்கு எடுத்து வெளியே போட்டுக்கலாம். இப்போ திடீர்னு காத்தால 6 மணிக்கு வந்துச்சுட்டா நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் சாமி? உங்களை யார் வெளியே போகணும்னு சொன்னதுங்க? இங்கே வெளியே போகணும். இப்போ இடிச்சுட்டா வெளியே தான் போகணும் மாதிரி தான் கணக்கு ரோட்டில். இப்போ இதுக்கு யார் பாதுகாப்பு? இல்லை யார் சொன்னாங்க? வெளியே போங்கன்ற அர்த்தம் தான். கமிஷனர் என்ன ஃபோன் எதனா கொடுத்தாங்க? இன்டிமேஷனே கிடையாது. கடைக்காரங்க இன்டிமேஷன் கிடையாது. யாருக்கும் இன்டிமேஷன் இல்லாத வந்து பண்ணிக்கிறாங்க. இது பண்ண முடியும். ஏன்னா வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, நீ வந்து வாடகை வந்து மேடம் 3 இயர்ஸ் முன்னால வந்து வாடகை வந்துட்டு நாங்க வந்துட்டு பேசிட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு எதுனா உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. இது வரைக்கும் இன்டிமேட்டே பண்ணல. அவங்க இன்டிமேட் பண்ணிட்டு இல்லை எல்லாருக்கும் வந்து ஒரே ஃபிக்ஸட் தான் நீங்க கட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நம்மளுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா நாங்க கட்டாத போனா அது நம்ம தப்பு. அவங்க இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு இது எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. யாசர் பாய் வச்சுட்டு கூட நீ எல்லாருக்கும் வந்து யாராவது நோட் புக்கில் நம்பர் இருக்குது கடை வயசு, அது ஒரு சீட்டு எழுதி கூட நீ போட்டு இருந்துக்கலாம், கடை உள்ள கூட போட்டு இருந்துக்கலாம். அதுக்கு டைம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் எது இருந்தாலும் நீங்கள் ஸ்டெப் எடுக்கலாம். இன்னைக்கு சண்டே கோர்ட் இல்லை, எதுவும் கிடையாது. நாங்கள் எதுவும் டிசிஷன் எடுக்க முடியாது. கோர்ட் இருக்கும்போது நாங்கள் என்ன ஒரு ஸ்டே கூட எடுத்து நான் நிற்க வைக்க முடியும். அதனால் நாங்கள் வந்து மார்க்கெட் பிரசிடென்ட்லாம் கூப்பிட்டு பேசியிருக்கிறோம். இந்த மோகன் சார்லாம் வந்திருக்கிறாங்க, எக்ஸ் பிரசிடென்ட்லாம். அதனால வந்து எங்களுக்கு என்னன்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் கடை எதுனா கொடுத்துட்டு இதை வந்து டெமாலிஷன் பண்ணுங்க. ஆல்டர்னேட் கொடுக்காத நீங்க டெமாலிஷன் பண்ணாதீங்க. நாங்க எங்க சாமான் எடுத்து எங்க நாங்க போறது? நாங்க எங்களுடைய ஓன் பணத்தை போட்டு கட்டிக்கிறோம். முனிசிபாலிட்டி வர லேண்ட் தான் கொடுத்துக்குது. லேண்டுக்கு நாங்க ரெண்ட், நீ லேண்டு கூட நீ ஒரு இடம் வந்துட்டு 4500 rupees கேட்கறது எப்படி? அது
சில இங்க அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு வியாபாரம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க சொல்லலாம் பரவாயில்ல 4500 rupees வந்து வேல்யூபிள்னு. இங்க வந்துட்டு வியாபாரம் வந்து கம்மி. ஸோ அதுக்கு நீங்களே பார்த்து இவங்களே ஒரு பிரசிடென்ட், ஒரு கமிஷனர், ஒரு எம்எல்ஏ எல்லாரும் பார்த்துட்டு அவங்க நம்மளுக்கு இன்டிமேட் பண்றேன்னு சொல்லிவிட்டு நீ 3 years நீங்க இன்டிமேட் பண்ணல. இப்போ நாங்க என்ன பண்றது? நீங்க இன்டிமேட் பண்ணிட்டு நாங்க எதை நாங்க பண்ணலன்னா எங்க மேல தப்புன்னு சொல்லாங்க. இப்போ வந்து திடீர்னு வந்து காதால வந்து 6 o'clock வந்து நீ எல்லாத்தையும் நாங்க டெமாலிஷன் பண்றோம்னா எப்படி சார் நான் அது? அதனால வந்து இதுல வந்து எம்எல்ஏ மேடம் இதுல தலையிட்டு எங்களுக்கு என்ன இருக்குதோ ஒரு கானூன் பிரகாரம் கொஞ்சம் கரெக்டா பண்ணி இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து ஏழப்படுங்க. யாரும் இங்க குபேத்திரம் கிடையாது. நம்மளுக்கு என்ன இருக்குதோ நாங்க வந்து வாடிக்கை கட்டுறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறோங்க. அவங்க வந்து ஒரு வாடிக்கை இல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து இது வரைக்கும் இவ்வளவு தான் பிளாட் ஹவுஸ் வரைக்கும் ஒரே ரெண்ட் நீங்க பே பண்ணணும்னு சொன்னா நாங்க ரெடி சார் பே பண்றதுக்கு. ஆனா அதை விட்டுட்டு நீங்க வந்து திடீர்னு வந்து டிமாலிஷன் பண்றேன்னு சொன்னா அது நியாயம் இல்லைங்க. இல்ல எங்களுக்கு எதனா ஆல்டர்னேட் கடை கொடுத்துருங்க, அப்ப நீங்க இடிங்க, பிரச்சனை சார். 3 வருஷமா வாடிக்கை பெண்டிங்க்குதுன்றாங்க. 3 வருஷமா வந்து மேடம் தான வந்து சொன்னாங்க. 4 வருஷமா அவங்க இடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லிருக்காங்க. 4 வருஷமா இடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு 4 வருஷமா அவங்க இடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லிருக்காங்க. இன்னொன்னு நம்மளுக்கு வந்து டி செக்ஷன் இது நமக்கு இருக்குது. டி செக்ஷன் வாடகை ஃபிக்ஸ் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாடகை நம்மளுக்கு இங்க போட்டிக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாடகை நம்ம கட்ட முடியுமா? அதே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாடகை ஒரு கடை நம்மளுக்கு கொடுங்க சொல்லுங்க, நம்ம கடை நம்ம விட்டு கொடுத்தோம். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாடகை நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஏதோ ஒன்று சம்டி ஆடி அடிச்சு ஏதோ ஒன்று பண்ணி நம்ம கோரிக்கை நம்ம வச்சு நம்ம கடை கட்டி நம்ம கஷ்ட காசில் கடை கட்டியிருக்கிறோம். நமக்கு அவ்வளோ இது பண்ணிட்டு நீங்கள் சொல்லாமல் வந்து அடிச்சு இட்டுட்டு உங்களுக்கு இன்டிமேஷன் இல்லை கொடுக்கல. இன்டிமேஷனே கொடுக்காத இவ்வளோ எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. உங்களை கூப்பிட்டு பேசல. கமிஷனர் காத்தால வந்தாரு 8 மணிக்கு வந்து இன்டிமேஷன் இல்லாத அராஜகமா பண்ணி வந்து அடிச்சாருனாக்கா அப்போ கமிஷனர் என்ன அராஜகம் தான் இதெல்லாம். இன்னைக்கு சண்டே இன்னைக்கு சண்டே வச்சுக்கிட்டு எதுக்குமே ஒரு ரூல்ஸ் இல்ல. சாத்திக்குதுன்னாங்க யூஸ் பண்ணுவீங்களா? எதனா ஒரு சம்டி ஆடி அடிக்கும் போது எதனா ஒரு பிளாஸ்டிக் பண்ணும்போது ஓடி வராங்க. ஓடி வந்து என்ன பண்றாங்க, என்னப்பா பண்ணிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு நிக்க வைக்கிறாங்க வேலை. அப்போ மட்டும் ஓடி வரீங்க. இப்போ என்ன சொல்றீங்க, கடை கட்ட வந்தா ஆள் இருக்கிறது இல்லன்றீங்க. எப்படி அந்த கடைக்கு இடிச்சாங்க சும்மாவே. சரி, இந்த கடை அடிச்சாங்க, அந்த கடை கட்ட யாரும் வருதில்ல. இந்த 2 கடை கட்ட யாரும் வருதில்ல, அது இடிச்சாங்க. நம்ம சொன்ன சிலண்ட் ஆயிருந்தோம். அந்த கடைக்கு இடிச்சாங்க, இந்த கடைக்கு இடிச்சாங்க. நீங்க சொல்லாம கொள்ளாம அடிச்சு தப்பு தானே. ஒரு வேலை பண்ணுங்க, கடை இடிச்சுட்டு கொஞ்சம் பைசா குத்திட்டு நம்மளுக்கு சாவடிச்சிடுங்க, கடை கூட பிடிங்கன்னு போயிடுங்க. பைசா கொஞ்சம் குத்துருங்க. எம்எல்ஏ காங்கிரஸ் பார்ட்டிக்கு நான் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிருக்கிறேன். கொடி ஏத்துக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணிருக்கிறேன். எனக்கு பைசா குத்துட்டு சொல்லு, கடை இந்த அடிச்சுட்டு சொல்லு, நான் கடை நான் கொடுக்கறது தயார். எனக்கு வந்து கடை அடிச்சா எனக்கு வேற இடம் கொடுக்கணும். எனக்கு இடம் கொடுக்கலனாக்கா எந்த சாவு கட்டி இது வந்து நான் நியூஸ் பேப்பர் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். எந்த வந்து கடை எனக்கு இடிச்சா எந்த சாவு கட்டி இது எம்எல்ஏ மேடம் தான் காரணம். எத்தனை வருஷம் கமிஷனர் காரணம், வெள்ளல் முனுசாமி காரணம். அவர் வந்து கத்தி பேசுறாரு. இப்ப நான் கத்தி பேசுறாரு. வெள்ளல் முனுசாமி வந்து கத்தி பேசுறாரு. ரோடு போடுறாங்க நம்ம கோஆபரேட் கொடுக்குறோம். கட்டு வார்த்தையில பேசுறாரு. ஒரு வியாபாரிக்கு வந்து கட்டு வார்த்தையில பேசலாமா? 1000 பேருக்கு எத்தனை நிக்க வைக்கிறான்றாரு. அது எப்படி பேசலாமா சொல்லுங்க? நம்மளுக்கு யாரும் நியாயம் கொடுக்கறது யாரும் இல்லையா? நியாயம் நம்ம கேட்டா நம்ம நியாயம் யாரும் சொல்றது இல்லையா? நீங்களே சொல்லுங்க. மொத்தம் எத்தனை கடை இப்போ பண்ணிக்கிறோம்? 56 கடை இடிக்கிறான்றாங்க. 56 டிசி அப்ரூவ் ஆகிக்கிறது. இல்லீகல் ஒன்னும் கட்டல. 2003ல வந்து ஆக்ஷன்ல விட்டிக்கிறது. ஒரு கிரவுண்ட் இருந்து நம்ம சொந்த காசு போட்டு நம்ம கட்டிக்கிறது. நம்ம கட்டி இவ்வளவு தூரம் வந்து நிக்க வச்சுக்கிறது காரணம் நம்ம. நீங்க கட்டி குத்திருந்தா நம்ம சொல்லிருக்கலாம், கடை விக்கெட் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். நம்மளது வந்து விக்கெட் பண்ணனா கூட. இன்னொன்று சார், அதாவது இது இடிக்கும் போது இவங்கெல்லாம் வந்து கேட்டேன். நான் இல்லை, இப்போ தான் கொஞ்சம் ½ hour பிஃபோர் வந்தேன். இவங்கெல்லாம் கேட்டாக்க என்னன்றாங்களா, உங்க நோட்டீஸ் எல்லாம் கொடுக்க சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, இது எங்களுதுன்றாங்களா. அவங்களுதுனா யாரு? அவங்க வீட்டு தான். கவர்மெண்ட்னா யாரு? பப்ளிக் தான் கவர்மெண்ட். நாங்கள் தான் எலெக்ட் பண்ணி ஒரு கவர்மெண்ட் உருவாக்குறோம். அப்போ எங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலாம் சொல்ல மாட்டேன்னா அப்போ எப்படி அது அர்த்தம்? அப்போ எப்படி நீ ஆக்ஷன் விட்டு தானே கடை கொடுத்தாங்க, சும்மா கட்டிக்கிட்டோமா? சொல்ல மாட்டேன்னா இன்டிமேட் பண்ண மாட்டேன்னா என்ன அர்த்தம்? சொல்லணும். அது வந்துட்டு பொலிட்டிஷியன்ஸ்லாம் வந்து இஷ்டத்துக்கு என்ன பேசலாமா? எப்படி சொல்லுங்க? எல்லாம் வந்துட்டு யாரானா இருக்கட்டும், எங்களுக்கு கிளியர் இன்டிமேஷன் பண்ணுங்க, ரீசன் சொல்லுங்க. எதனா ஒன்று சொல்லணும் இல்லைங்களா? எதுவுமே சொல்ல. சண்டே அதுவும் சண்டே வந்து காலையில் வச்சுட்டு போயிட்டா பப்ளிக் கேட்குறாங்க. இல்லை நான் அதான் சொல்ல மாட்டோம், எங்க இஷ்டம்னா எங்களுதுன்னா யாருது? அது எங்களுதுன்னா யார்? நீங்க யாருது? பப்ளிக் தான். கவர்மெண்ட் யார்? பப்ளிக்னால தான் கவர்மெண்ட். நாங்கள் ஓட் போட்டால் கவர்மெண்ட் உட்கார வைக்கிறோம். நாங்கள் எங்களுதுன்னா யாருது? அது யார் போயிட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இன்னைக்கு சண்டே வேற ஏதோ சார் இன்னைக்கு எம்எல்ஏ மேடம் தான் ஒரு நியாயம் பண்ணோம் சார். ஏன்னா இருக்கிற சுப்பீரியர் பவர் அவங்க தான் கேஜிஎஃப். இப்போ வேற யாரும் போய் நான் கேட்க முடியாது. ரூல்ஸ் பேசுறாங்க, என்னென்ன பேசுறாங்க. மேடம் தான் நம்மளாம் எல்லாம் ஓட் போய் எலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம்.
அந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு எதனா செய்யணும். அவங்கள தான் நம்பி இருக்கிறோம். தயவுசெய்து அவங்க தான் எதனா பண்ணணும் எல்லாருக்கும். வந்து கொஞ்சம் பேர் தான், இன்னும் நிறைய பேர் எல்லாம் வெளியில போயிட்டு சண்டே ஃபங்க்ஷனு வெளியூருக்குலாம் போயிட்டு இருக்கிறாங்க. இன்னும் ஒரு 50 பேர் வருவாங்க. இல்லை அவங்க எல்லாம் வெளியில இருக்கிறாங்க, யாரும் வர முடியல. இதுதான் ப்ராப்ளம் இருக்குது. கொஞ்சம் ஆக்ஷன்ல விட்டு எல்லாரும் எடுத்துருக்குது. காலி இடம் தான் கொடுத்தாங்க. நம்ம தான் எல்லாம் கட்டிக்கிறது. நம்ம தான் எல்லாரும் ஒரு கடைக்கு 3 லட்ச ரூபா போட்டாங்க, கட்டுங்க சொந்தமாக கட்டிக்கிறது. காலி கிரவுண்ட் தான் கொடுத்தது ரெண்டுக்கு. நம்ம கட்டி சொன்னா இருக்கிறோம் எல்லாமே. இப்போ உள்ள அவன் பொருள் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க சார். கடை சார் வந்து இஷ்டம் எல்லாம் ஆயிட்டா யாரும் கேஷ் கூட வச்சிருப்பாங்க. நாளைக்கு தெஃப்ட் நீங்க மேல கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துவாங்களா சொல்லுங்க. நீங்களே கேஷ் கூட வச்சிருப்பாங்க சார். ஒரு பொருள் இருக்கும், வேல்யூபிள்ஸ் கூட இருக்கும் சார். வந்து நம்ம இன்டிமேஷன் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் எப்படி சார்? அப்ப மனுஷன் கூட உள்ள ஒரு உட்காந்து இருப்பான். நீ வந்து இஷ்டம் போடுவ ஒரு உயிர் போச்சுனா நீ குடிப்பீங்களா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சரி சப்போஸ் நாங்க எல்லாரும் கடையில பாருங்க நம்பர் இல்ல சார். எல்லா கடையில நம்பர் ஒரு நிமிஷம். ப்ராப்ளம் நோட்டீஸ் கொடுக்கலன்ட்டு தானே இவ்வளோ இது. ஆமாங்க எதுவுமே இல்லங்க. பாருங்க இது லீகலா இருக்குது. எதுக்கு நீங்க நோட்டீஸ் கொடுக்கலன்ட்டு கட்டுறதுக்கு ரெடியா இருக்கறோம். நாங்க வந்து கட்டுறதுலன்னு சொல்லியே நாங்க ரெடியா இருக்கறோம். நீங்க என்ன சொல்றீங்க? ஃபிக்ஸ் ஆகிது இல்ல ரெண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆச்சு. ஃபிக்ஸ் ஆகல ரெண்ட். அந்த மார்க்கெட்ல ஆச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க இல்லையா சார்? அது பண்ணாங்க சார். இது சேர்த்து தானே இல்லையா? இது வந்து டி குரூப் இல்லையா சார்? A B C D போட்டாங்க. டி இருக்குறவனா மேடம் என்ன சொன்னாங்க? நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு சொல்றேன்னு சொன்னாங்க. பஞ்ச போர்டு கூட பாருங்க. இப்போ அந்த மார்க்கெட்ல அவ்வளவுதான் 90 ரூபாய் வந்தது. 4,000 Maruti exclusive Nexa car showroom at Bangarpet. Experience innovation, luxury and excellence like never before. For sale and service, Maruti Nexa cars. Location Nexa Studio, Bangarpet. Contact phone number 9036053347 or 8884471174. For all NCERT, CBSE textbooks, guides, PUC, ITI, BE textbooks, guides and classmate notes, and for all the types of stationery available only at Satya Bookstore, opposite to Karur Vaishya ATM, Aladamara, Bemmal Nagar, KGF. For more details, contact 8073962145. 100% pure and clean. No compromise. Best quality. Family restaurant. 100% Ambur and Dindukal style biryani. 100% Venus biryani. Near Government Maternity Hospital, Maharaja Road, Robertson.